بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کا چینل کی طرف سے قمر عباس امان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار اور کالمسٹ حیدر جاوید سید صاحب۔ سوشل میڈیا پر اس وقت بڑے زور و شور سے تبصرے جاری ہیں طلبہ یونینز کے حوالے سے ہونے والے طلبہ یکجہتی مارچ کے بارے میں۔ پچھلے دنوں فیض فیسٹیول پر طلبہ کا ایک گروہ جنہوں نے فیض فیسٹیول پر بہت نعرے لگائے، ان کی ویڈیوز بہت وائرل ہوئیں اور ان کے نعروں کی گونج سوشل میڈیا پر سنائی دے رہی ہے۔ لوگ اس پر طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں۔ ان کی مانگ ہے کہ طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ طلبہ یونینز کے کردار پر بات کی جائے، تو ہم نے سوچا کہ شاہ جی سے بات کی جائے، کیونکہ خود بھی اپنے زمانہ طالب علمی میں طلبہ یونینز میں کافی ایکٹیو کردار انہوں نے ادا کیا۔ اس کے علاوہ طلبہ یونینز کا کیا کردار ہوتا ہے، جو لوگ طرح طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ طلبہ یونینز نہیں ہونی چاہیے یا اگر ہونی چاہیے تو ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، مختلف سوالات پر بات کریں گے۔ شاہ صاحب، جو اب بات ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹس مانگ کر رہے ہیں کہ طلبہ یونینز پر جو پابندی ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے، کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ یونیورسٹیز میں، کالجز میں طلبہ یونینز کو دوبارہ بحال ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ طلبہ تنظیموں پر پابندی جو ہے یونینوں پر جنرل ضیاء الحق نے لگائی تھی۔ ضیاء الحق صاحب نے ظاہر ملک میں مارشل لا لگایا تھا، انہوں نے جمہوریت کو اپنے بوٹوں کے تلے رون دیا، دستور کو رون دیا، انہوں نے تو طالب علموں سے، مزدوروں سے یونین سازی کا حق انہوں نے چھین لیا، سیاسی جماعتوں سے جمہوری جدوجہد کا حق چھین لیا۔ تو تب سے لے کر اب تک طلبہ یونینیں جو ہیں وہ ناپید ہیں، وہ نہیں بنتی اس ملک میں تعلیمی اداروں کے اندر۔ اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں اور تو آپ کو بخوبی نظر آئے گا کہ پاکستان میں 1980 کی دہائی تک یا اس کے بعد بھی چند لیڈر ایسے تھے جو اپنے عہد جوانی میں، زمانہ طالب علمی میں مختلف طلبہ تنظیموں کے عہدیدار، طلبہ یونینوں کے عہدیدار رہے، طلبہ تنظیموں کے عہدیدار رہے۔ مثال کے طور پہ مجھے شدید فکری اختلاف ہے جماعت اسلامی سے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی جماعت اسلامی کی جو موجودہ قیادت ہے، اس کا مرکزی امیر ہو، جنرل سیکرٹری ہو، نائب صدر ہو، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے اپنے دور میں طلبہ یونینوں کے بھی عہدیدار رہے اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم بھی رہے۔ اسی طرح جب پیپلز پارٹی بنی تھی تو پیپلز پارٹی کو جو نوجوان مطلب خون ملا، سب سے زیادہ وہ نوجوان تھے جو سال 2 سال پہلے طلبہ تنظیموں سے عمل سے گزر کر آئے تھے، یا ابھی وہ طلبہ تنظیموں میں شامل تھے، جیسے علی جعفر زیدی صاحب تھے، مراج محمد خان تھے، اور مطلب بہت سارے لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں، جان عالم کا اور دوسرے دوستوں کا نام لیا جا سکتا ہے، بزرگوں کا، بڑوں کا نام لیا جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے دور میں طلبہ سیاست کرتے رہے اور بعد میں پھر پاکستان کے منظرنامے پر ابھرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوئے۔ اچھا، طلبہ یونینیں کیوں ہوتی ہیں؟ میرا خیال ہے آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ طلبہ یونینیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں طالب علموں کی غیر نصابی تعلیم و تربیت کے لیے کہ عملی زندگی میں جا کر انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی پولیٹیکل ورکر بننا چاہتا ہے تو بھی وہ اس عمل سے گزر کر آتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی سوشل ورکر بننا چاہتا ہے، کسی اور شعبے میں جا کے وہ رضاکارانہ خدمات انجام دینا چاہتا ہے، یا وہ کسی شعبے میں اہم عہدے پہ بھی جاتا ہے، تو وہ ایک اس سے گزر کے آیا ہوا ہوتا ہے۔ طالب علموں میں جو مختلف طبقات کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ہوتی ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے، کیا مسائل ہیں۔ وہ طالب علموں کے مسائل کو پورے سماج پر وسیع کر کے دیکھتا ہے کہ جو مسائل طالب علموں کو تھے، ظاہر ہے یہ ان کو والدین سے ورثے میں ملے ہیں، ان کے والدین بھی انہیں مسائل کا شکار تھے، تو وہ اپنے اپنے شعبے میں بیٹھ کر کوشش کرتا ہے کہ ان مسائل کو مسائل کو کم سے کم کیا جائے۔ ختم تو شاید نہ ہو سکتے ہوں، لیکن کم سے کم کیا جائے۔ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی ایک تاریخ تو ہے وہ 72 سال کی تاریخ ہے، دوسری تاریخ پاکستان کی وہ 16 دسمبر 1971 کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اب 72 سالہ تاریخ پر ہم کیا بحث کریں اور کیا گفتگو کریں، لیکن اگر ہم سقوط مشرقی پاکستان کے بعد والے پاکستان کی بات کر لیں تو بھٹو صاحب کا دور جو تھا وہ طلبہ تنظیموں اور مزدور یونینوں کے عروج کا دور تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں مان لینا چاہیے کھلے دل سے کہ بھٹو صاحب کے نظریات کی مخالف طلبہ تنظیمیں زیادہ کامیاب تھیں تعلیمی اداروں میں، انہوں نے اپنے وہ بنا رکھے تھے، لیکن ترقی پسند طلبہ سیاست کے علمبردار تنظیموں کا بھی ایک مؤثر وجود معاشرے میں موجود تھا
NSF का वजूद मौजूद था, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन का वजूद मौजूद था। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन बनाई, नेशनल अवामी पार्टी की अपनी पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन थी, एंड नेशनल अवामी पार्टी के साथ ही मुंसलिक थी उस वक्त तो DSO। बाद में जब नेशनल अवामी पार्टी जियाउल्लाह के दौर में हैदराबाद साजिश केस के खात्मे पर जब नेशनल अवामी पार्टी के लोग रिहा हुए, रहनुमा बलोच और पश्तून अलग अलग हुए, तो BSO ने, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपना वजन जो है वो बलोच के पलड़े में डाल दिया, और पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन ने लामाला अपना वजन जो था वो उनके पलड़े में डाला। ANP जो उस वक्त नई पार्टी बनी नेशनल अवामी पार्टी के बाद, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके पलड़े में डाल दिया। आगे फिर वो नाम तब्दील हुए, आज वो ANP की शक्ल में मौजूद है। आज भी ANP के जो सदर हैं, मरकजी सदर हैं, तीसरी या चौथी मरतबा मरकजी सदर बने हैं असफंद यार खान वली। असफंद यार खान वली साहब भी जमाना तालिब इल्म लीडर रहे हैं, इसीलिए दूसरे पश्तून रहनुमाओं के मुकाबले में उनकी सोच में बहुत आपको एतदाल, तवाज़ुन और बुर्दबारी महसूस होगी। वो तलबा यूनियन की सियासत से, तलबा यूनियन के उस सियासत के उस अमल से गुजर कर आगे आए हैं, लिहाजा उन्हें मालूम है। जैसे अफराज सियाब खटक हैं, वो भी अपने ज़माने में मतलब तालिब इल्म लीडर थे। इस तरह और बहुत सारे लोगों के मैंने आप, मतलब कराची में एक सिंधी अखबार निकलता है, अवामी अखबार, उसके जो एडिटर हैं जबार खटक, वो अपने ज़माने के मारूफ तालिब इल्म रहनुमा थे, सिंध नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के वो सेक्रेटरी भी रहे, सदर भी रहे। और भी बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं इस वक्त, मतलब जो हमारे हमूमा हैं, उन्होंने तलबा सियासत में बहुत अहम किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी में हबीबुल्लाह शाकर साहब हैं। अच्छा, फिर 1970 और 70 की दिहाई आप कह सकते हैं, 80 की दिहाई तो कह ही नहीं सकते, 70 की दिहाई के बहुत सारे तालिब लीडर जो हैं वो बहुत सारे महकमों में, सरकारी महकमों में आज अहम मनसूबों पर फायज हैं। आप कभी भी एक दफ्तर में जाएं जहां एक कमरे में एक साबिक तालिब इल्म रहनुमा बैठा हो और दूसरे कमरे में उसी का हम मनसब अफसर बैठा हो, दोनों चाहे CSS करके आए हों या वैसे प्रमोट होकर ऊपर आए हों, तो आपको दोनों के रवैयों में ना एक बुनियादी फर्क नजर आ जाएगा। एक जगह आपको अफसरी नजर आएगी, एक जगह आपको अवामीपन नजर आएगा। तो ये बुनियादी तलबा यूनियनों का फायदा होता है कि तलबा यूनियनों के अमल से गुजरने के बाद तालिब इल्म जो हैं वो अपने आप को माशरे से जोड़ते हैं, जोड़ के रखते हैं माशरे को, इसलिए कि वो उन चीज़ों को महसूस करते हैं कि माशरा किस मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है कि 70 साल की तारीख को, 72 साल की तारीख में 35-36 साल तो वैसे ही बरारात फौज का इस पे इक़्तिदार पे कब्जा रहा, 10 साढ़े 10 साल अयूब खान इक़्तिदार में रहे, 3 साढ़े 3 साल जो है याया खान का मार्शल ला रहा, 11 साल जनरल ज़िया-उल-हक साहब तशरीफ फरमा रहे, फिर जर्नैली जमहूरियत के लंबरदार परवेज़ मुशर्रफ साहब भी 10 साल इक़्तिदार में जलवा फरोज रहे। उनकी जो टोडी हुकूमतें बनी वो हैं। तो इस सारे अमल में मतलब तलबा यूनियनों को बहुत बुरी तरह मार्शल लॉ के दौर में नज़रअंदाज किया गया। 1970-71 से पहले का जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में तलबा यूनियनों का किरदार तो बहुत अहम था, लेकिन वो जो गैर मुंतखब हुकूमतें या अयूब खान की हुकूमत थी, उनमें से हर मतलब एक हुकूमत जो है तलबा तंजीमों को, तलबा यूनियनों को अपना हरीफ समझती थी। हरीफ इसलिए समझती थी कि वो नौजवान नस्ल थी, वो नया मुताला था, नई दुनिया थी। पिछली नस्ल के लोग जो हैं वो नई नस्ल को बागी समझते थे कि जी इनके मुतालबात बगावत पर मबनी हैं, ये कहाँ नई नस्ल को ले जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी तालिब इल्मों को तो सिर्फ पढ़ना चाहिए, तालिब इल्मों को सियासी अमल में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। खुदा के बंदों को कोई समझाए, उस वक्त भी लोगों ने समझाने की कोशिश की। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जी ये तलबा तंजीम फजूल चीज़ हैं, तालिब इल्मों को पढ़ना चाहिए, सियासी अमल में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। भाई क्यों नहीं लेना चाहिए सियासी अमल में हिस्सा? सियासी अमल में हिस्सा लेने वाले आसमान से उतरेंगे। माशरे की अक्सरियती आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जो हैं, अगर वो सियासी अमल में नहीं आएंगे तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि मतलब है कि नस्ल दर नस्ल, मतलब है कि एक ही खानदान का आदमी MNA है, उसी खानदान का एक रिश्तेदार जो है वो सेनेटर है, सूबाई असम्बली में भी वो हैं, जिला कौंसिल की सीट पर भी काबिज है। तो ये सारे अलमिया से लिखवा के लाए हैं कि इन खानदानों ने ही हम पर मुसल्लत रहना है किसी न किसी हवाले से। ठीक है, तलबा यूनियन न होने का एक और नुकसान भी हुआ। वो नुकसान ये हुआ कि खुद सियासी जमातों के अंदर वो जमहूरियत नहीं पनप सकी जो तलबा यूनियनों के होते हुए होती थी, कि सियासी जमातें जो हैं वो हर 2-3 साल के बाद रूखे सूखे इलेक्शन तो कराती थी। अब तो कोई कराता ही नहीं है। इलेक्शन कराते भी हैं तो 3 मिनट में इलेक्शन हो जाते हैं। मरकज के भी और चारों सूबों के भी इलेक्शन कमीशन को 5वें मिनट पर एक लिस्ट चली जाती है कि जनाब आज फलां पार्टी का मरकजी और सूबाई इलेक्शन हुए और ये अहदेदार मुंतखब हो गए। लेकिन तलबा यूनियनों से
نیا خون اگر معاشرے میں آتا، سیاسی جماعتوں میں جاتا، تو یہ صورتحال نہ ہوتی جو آج ہے۔